the calendar according to the international community, and then second one, the local community, the Chinese community. Actually, this whole region, Japan, and then Korea and North Korea, Vietnam, Thailand, and this China, Taiwan as well, they celebrate their own traditional year. It's called Lunar New Year. Of course, they have reason to celebrate, right, Sister Becky? Do you know the history of why the local community celebrate Lunar New Year? Would you please share with us some kind of background? Because I do not know actually. Lunar New Year? This Chinese New Year. Chinese New Year. Yes. Every country have their own New Year. No. Like Indian New Year. No. In November. No, I think only this Chinese region, the Japanese, Korean, the Chinese, Taiwan, these countries, they celebrate the Chinese. Taiwan, China only, not Japan. Japan, they also have they celebrate the New Year. They have their own day, not. Oh yes, but the Korean also celebrate. Korean also celebrate. Yes, they call it Sulal. Today, New Year also for. Yes, this is there also the traditional New Year. Yeah, okay. They follow the lunar means the moon. Moon. They follow the Yes. dates because of the moon. Okay. Yeah, that's why it's called. देवता ना कोई मून देवता ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾ। अच्छा। हाँ जी सही। ब्रदर मार्टिन, आपको कुछ आइडिया है? कोई नहीं आइडिया? तो जिस तरह बहन बैकी ने बताया कि भी मतलब कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, या हो सकता होगी, लेकिन मुझे इल्म नहीं है। और हम भी लिखा हुआ है ना, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, और जो दुख उठाते हैं उनके साथ दुख उठाओ, रोने वालों के साथ रो। आज पूरे हांगकांग में और चाइना में और कोरिया में लोग खुशी मना रहे हैं। एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिसे नया साल कहा जाता है। उनकी खास किसी ट्रेडिशन की वजह से इस दिन का आगाज किया जाता है। कल रात जो थी वो चांद रात थी, और आज जो है दिन का आगाज है। तो आज से नया दिन शुरू हो गया साल का, जबकि इंटरनेशनल कैलेंडर के मुताबिक जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है उसके मुताबिक 1 जनवरी है। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम छुट्टी भी मनाते हैं और भी रस्में इंजॉय करते हैं इस हांगकांग में रहने की वजह से, या इस खित्ते में रहने की वजह से। हम लोग कोरिया में भी इंजॉय करते रहे। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसने पिछले साल भी हमें अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रखा, और हमारी दुआ है कि ये जो चाइनीज़ न्यू ईयर है ये पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे जहाँ पे हम रह रहे हैं बरकत का बायस बने। जिस तरह के 2 साल पहले जब ये न्यू ईयर आया तो इतनी गहमा गहमी नहीं थी। लोग कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थी कि भी गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकती, ताकि लोग ज़्यादा करीब ना आए और बीमारी में या दुख में मुब्तला ना हों। और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस सेलिब्रेशन को जो है वो पीछे कर दिया, और एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए लोगों को इन्फॉर्म किया कि इकट्ठे ना हों ताकि मुश्किल में ना पड़ें। जबकि इस साल जो है ऑफ कोर्स पिछले साल कुछ बेहतर था, इस साल और ज़्यादा बेहतर हो गया, और हम दुआ करते हैं कि आने वाले साल हमेशा इसी तरह खुशहाली और बरकत का साइल बने। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब हम ऑफ कोर्स जो ईमानदार हैं, जो ईमानदार नहीं हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स वो सिस्टम जो है ऐसा है कि भी सब कुछ अपने आप हो रहा है।
لیکن جو ایماندار ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزوں پہ قادر مطلق خدا کبھی ہے اور وہ ان ساری مشکلوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو کنٹرول کرنے میں قادر ہے. وہ قادر مطلق ہے کہ وہ ہر چیز کرنے میں قادر ہے. تو آج جو ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے کو ہیں وہ ہے یونا کی کتاب اور اس کا 4 باب. یونا اولڈ ٹیسٹمنٹ وچ نا جی 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 اے میکا تو پہلے جے تے ابدیہ دے بعد. میکا تو پہلے تے ابدیہ دے بعد. میرا خیال ہے جتنے بھی ہم لوگ یہاں مسیحی بیٹھے ہیں سسٹر ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ریڈ فرام اسکرپچرز جونا دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. جونا chapter 4 verses 1 to 3. 3 verses. Jonah. 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 جونا. جی پڑھیں گے بھائی جی. کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ چلیں. لیکن جونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے. پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. میرے دوستو، میرے عزیزو، آج جو ہم یہ کلام مقدس پڑھ رہے ہیں، کیا کبھی خیال آیا اس طرح ہماری زندگی میں کہ ہم کسی سٹرگل میں ہوں، کسی کام کو سر انجام دینے میں قاصر ہوں، یا جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہوں وہ نہ ہو سکے؟ کبھی اس طرح کے خیال ہمارے من میں آئے ہیں؟ ہمارے دل میں اس طرح کی سوچ آئی ہے کہ ہم خدا کی شفقت کو، اس کی بھلائی کو اور اس کی مہربانی کو یاد کریں اور جو کام خدا ہمارے ذمہ لگا رہا ہو اسے کر بھی دیں، اور پھر بھی یہ جانیں کہ بھی خداوند جو ہے وہ شاید مجھے مشکل یا پریشانی میں ڈال رہا ہے. اور اس طرح کا خیال آیا ہو کہ خداوند، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن تو کر نہیں رہا. تو جس طرح کہ میں دکھ میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں. یعنی میں ان دکھ و تکلیفوں سے رہائی پا جاؤں. کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو آف کورس مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف کا سامنا کرتا رہوں گا، اور اگر میں مر جاؤں گا تو میرا خیال ہے، یہ میری سوچ ہے، یا ہم ایسا سوچتے ہیں جس طرح کہ جونا سوچ رہا تھا. یہ لکھا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے اس نے یہ سوچا، اور اس بات کو تحریر کیا گیا کہ اس کی یہ سوچ تھی، اس کا یہ خیال تھا کہ خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے
اور تو پیار دکھاتا ہے, تو رحیم ہے, تو قہر نہیں کرتا بلکہ قہر کرنے سے باز رہتا ہے, اس کے باوجود جو میری مشکل, میرا دکھ, میری تکلیف جو ہے وہ کہیں مجھ سے برداشت سے باہر ہے, وہ مجھ سے بڑی ہے, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو میں اس زندگی سے مکتی پا جاؤں, چھٹکارا حاصل کر لوں, بجائے میں ان دکھوں تکلیفوں کو دیکھتا رہوں. خداوند کی ایک طرف تو وہ خوبی بیان کر رہا ہے. کیا ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کبھی کہ یار اتنا تو موت ہی آ جائے چنگا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ غور کیا کبھی؟ ہاں ہاں کبھی کیا غور؟ کیسے غور کیا؟ پلیز ذرا شیئر کریں گے. کسی موقع مطلب کام ہی ادھر ہوں جڑے فس جاتے ہوں ہی نہیں کہ کسی موقع بندہ پھر آ کے کہہ دیتا کہ یار چنگا تو بندہ نہ ہی اتنے ہوں چنگا, مطلب موت آ جی چنگی ہے کہ موقع ہوں ادا مطلب خدا معاف کرے پرمیشور. ہاں ہاں جی صحیح. ہم لوگ انسان ہوتے ہوئے بہت ساری دفعہ مشکلات جو ہیں ہماری سوچ, ہماری سمجھ, ہماری عقل, ہماری دانائی سے, اور جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ سمجھ سے شاید بہت پرے ہوتی ہے. ہم یہ ایسا فیل کرتے ہیں, اور ہم یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ جو مشکلات کو, پریشانیوں کو, دکھوں کو, تکلیفوں کو دور کرنے میں قادر ہے, وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے. آج جو ہم جونا کی اسٹوری پڑھ رہے ہیں, جونا ایک خدا کا خاص بندہ تھا جسے ہم نبی کہتے ہیں, جو کلام مقدس کے مطابق ایک نبی ہوا ہے, اور خداوند خدا نے اسے ایک ٹاسک دی, ایک کام اس کے ذمہ سونپا, اور آف کورس جو جونا نبی تھا وہ خدا کا چنا ہوا آدمی تھا, اور اس کے ذمہ جو کام سونپا گیا وہ کیا کام تھا میں اور آپ جانتے ہیں, کہ وہ جا کے لوگوں کو انفارم کرے, ان کے گناہوں سے ان کو انفارم کرے کہ بھی آپ کی جو پرابلمز ہیں, آپ کے جو مشکلات ہیں, آپ جن کاموں کو کر رہے ہو, خدا وہ ناخوش ہے ان کاموں سے, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے توبہ کرو, روزہ رکھو. تو خداوند خدا کا یہ بندہ, جب خدا نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا تو اس نے سوچا, جو آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو قہر کرنے میں باز رہتا ہے. کیوں؟ یہ خدا کی نیچر کی, وہ صفات کی وہ تعریف کر رہا ہے اپنے خیال میں, اور یہ خدا کے ساتھ ہی ہم کلام ہو رہا ہے کہ میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ تو ایسا خدا ہے جو کہ قہر کرنے میں باز رہتا ہے, قہر نہیں کرتا, اور تو شفقت میں غنی ہے کہ تو اپنی محبت دکھاتا ہے. تو اس خدا کے بندے نے, خدا کے نبی نے خدا کے کلام کی جو خدا نے اسے دیا اس کو اگنور کیا. کیوں؟ کیونکہ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آفت لے آؤں گا, میں تمہیں غرق کر دوں گا, میں عذاب لے آؤں گا, لیکن خدا نے ایسا کرنا نہیں ہے. میں اتنے جانا ہے, اتنے میں سارے دس دے پھرنا, بعد چوتھے آفت آنی کو نہیں ہے نا. خدا نے تو عذاب نازل نہیں کرنا, تو میرا جانا تو ہے فضول ہی, میں نہیں جانتا, چھڈو ادھر نکلو دوسرے پاس, ہے نا. ایکچولی خدا کی محبت اور شفقت کو جانتے ہوئے اس نے کہا کہ بھائی میں ادھر جاؤں گا, پتہ نہیں لوگ میری بات سنیں یا نہ سنیں, لیکن خدا نے یہ کام کرنا نہیں ہے. اس لیے اس نے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ میں خدا کی نظر سے اوجری ہو جاتا ہوں. اور جو باقی سٹوری ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک دوسری شہر کو جانے کے لیے تیار ہو گیا اور سفر اپنا آغاز کر دیا, اور سفر آغاز کرنے کے بعد کیا ہوا وہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ طوفان آ گیا. جب وہ سمندر میں تھے تو طوفان آ گیا. اب لوگ جو ہے وہ
हल्ला गुल्ला मच गया, भाग दौड़ मच गई कि भी किस तरह, जो कोशिश तो कर रहे थे कि भी बचत हो जाए, और चप्पू चला रहे थे, जो माहिर थे वो चप्पू चलाने वाले, लेकिन ऑफ कोर्स जो तूफान था वो उस कश्ती को डुबो सकता था। तो उसकी वजह से लोग अपने अपने खुदाओं के सामने झुके, और वो जूना के पास भी आ गए, भी तू इधर सो रहा है भाई, उठ। तो क्या जूना देखें कैसा सुकून में है कि मैं तूफान भी परवाह ही कौन नहीं, पता नहीं वो कितने दिनों से जगराता था, उसे सोच रहा था, टेंशन में था। तो बस जब तूफान आ गया तब भी वो गहरी नींद सो रहा है। उन्होंने जगाया, भाई उठो, क्या हो गया तुझे, पता नहीं है तूफान आ गया, तो तू कहाँ से है, किधर जा रहा है, क्या तेरा चक्कर है? तो उसने कहा, भाई तूफान जो आया मेरी वजह से है, मैं इसीलिए खामोश बैठा है। उसे अपनी करतूत का पता था कि भाई ये तूफान जो मेरी वजह से जो होना से होना ही है, तो सो तो सही आराम ना, है ना। तो उसे इस बात का भी शायद ख्याल था कि ये डूबेंगे नहीं हम लोग, तूफान तो आ गया है लेकिन हम लोग डूबेंगे नहीं। खुदा की शफकत को, उसकी मोहब्बत को वो जानता था, लेकिन ऑफ कोर्स वो सो रहा था। और लोग उसके पास आए, जब आए तो उन्होंने पूछा, अब उसने ये बताया कि भाई मुझे उठा के तो समंदर में फेंक दो, मेरा ये है। उन्होंने पूछा, तूने कहाँ का है, किस खुदा को मानता है? फिर उसने बताया उन्हें कि खुदा की मैंने नाफरमानी की है, इसलिए ये तूफान, ये मुसीबत जो है हम सब पर आन पड़ी है, कि खुदा नहीं चाहता कि मैं उससे दूर जाऊं। जब खुदावंद की नाफरमानी लोग करते हैं तो खुदावंद उनसे नाखुश होता है। Nobody is there. Yeah. Please turn on the light. तो खुदावंद की जब हम नाफरमानी करते हैं तो खुदावंद हमसे नाखुश होता है, और खुदावंद अपने कामों को पूरा करने में भी कादिर है। जोना ने जब खुदावंद की बात को माना तो फिर देखें कि किस तरह खुदा ने जोना को बचाया, और किस जगह से बचाया? हाँ, मछली के पेट से। मछली के पेट से, जो ऑफ कोर्स मछलियां जब गोश्त वगैरह खा जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि इतनी देर में, जितनी देर 3 दिन वो मछली के पेट में रहा। और जो फुजला निकलता है, अगर हम इंसानी या जानवरों का भी सिस्टम देखें तो जो चीज उनके अंदर जाती है वो गल सड़ जाती है, लेकिन खुदा ने जोना को 3 दिन के बाद भी इस तरह रखा कि वो जिंदा रहा, है ना। और बजाय वो फुजला बन के निकलता, मछली ने उसे उगल दिया, है ना। मछली ने उसे बाहर निकाल दिया। कैसे अजीब काम यार, कि अनहोने काम जो मेरी और आपकी अक्ल और समझ से बाहर होते हैं, खुदा वो सब काम कर देता है। हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि जिसका तवक्कल खुदावंद पर है वो कभी भूखा नहीं रहता। तवक्कल करने का मतलब जो है वो टोटल सरेंडर करना है, कि हर काम में उसकी रहनुमाई मांग और उस पर भरोसा करते हुए कि भाई ये हो ही जाएगा, ये काम हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद ऐसा करने में कादिर है। खुदावंद ने जो कह दिया वो पूरा करने में कादिर है। जब खुदावंद के हम ताबेदारी में रहते हैं, जब हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं, तो इस ईमान और यकीन को हमें छोड़ना नहीं चाहिए कि जो खुदा ने कह दिया वो करने में कादिर है। खुदावंद ने कहा कि मनादी कर, उसने कहा कि भाई खुदा ने ये जो अजाब वाली बात की है ये करनी नहीं, कि लोगों ने उसकी सुननी नहीं और फिर भी वो बाज नहीं आएंगे और खुदा ने फिर भी उन पर रहम ही करना है। लेकिन ये इंसानी सोच है। खुदा को पता था कि ये रजू लाएंगे
اور اسی لیے خدا نے یونا کو تیار کیا کہ جا کے منادی کر. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، گڑھا ہے یا کمرہ بھرا ہوا ہے. دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم خداوند کے کاموں کو، اس کی شفقت کو، اس کی محبت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی ملتی ہے. خدا کے سارے کام جو وہ میری اور آپ کی زندگی میں کرتا ہے اور جو ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں وہ سب پازیٹیو ہیں. نیگیٹو کو خدا دور کرتا ہے اور پازیٹیو کو بڑھاتا اور کھلاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے. یونا جو خدا کا آدمی تھا، خدا کا بندہ تھا، وہ خدا کی شفقت کو، اس کی محبت کو، اس کی مہربانی کو جاننے کے باوجود اس نے خداوند کی نافرمانی کی. اور پھر خداوند جو سارے کام کرنے میں قادر ہے، وہ دیکھیں کس طرح یونا خدا کی نظر میں تھا. اسے پتا تھا کہ یونا کدھر جا رہا ہے. یہ نہیں کہ بھی یونا شپ میں بیٹھ جائے اور بولے کہ بھی خدا میں تو جہاں تو بھیج رہا ہے میں وہیں جا رہا ہوں، یہی راستہ ہے نا. اب یونا کو اس بات کا پتا تھا کہ خدا ان کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے بیچ میں پھینک دو تو یہ آفت تم سے ٹل جائے گی. آگے کس طرح خدا نے یونا کو بچایا؟ مچھلی بھیج دی، اور پھر مچھلی نے اسے جہاں یونا نے جانا تھا، جہاں خداوند اس کو لے جانا چاہتا تھا، مچھلی اسے اس مقام پر لے کے گئی اور اس کو وہاں جا کے اگل دیا. اس نے خداوند کی فرمانبرداری کی، تابعداری کی، اس کی بات کو مانا، وہاں اس ملک میں منادی کی اور لوگ خدا کی طرف رجوع لائے. اب لوگ جب خدا کی طرف رجوع لائے تو یونا شاید دل میں ناراض ہوا کہ جو میں خدا نے کیا سی میں آفت لے آواں گا تے آفت لے آیا کو نہیں، انہوں نے بچا دیتا. ہم اپنے اندر ایک عجیب کشمکش میں لگے رہتے ہیں کہ خدا، اسے شاید اس بات کا خیال نہیں تھا، اس بات کو تو وہ جانتا تھا کہ تو قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے، پھر بھی اس کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ خدا ان لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. وہ اپنی نظر میں چنا ہوا تھا لیکن ایمان میں ڈاواڈول ہو گیا. میرے عزیزو، ہم بھی اپنی زندگی میں ہر روز خدا کے کاموں کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی ہم ہر بات میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، جب ہماری ذمہ داری جو خدا ہمارے ذمہ لگاتا ہے اگر ہم اسے پورا کرتے ہیں تو باقی کام جو ہے وہ خدا کر سکتا ہے. جو کام میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے. خدا کا کلام ہمیں ہر روز اور ہر وقت یہی سکھاتا ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ پائیں، اسے اپنے ساتھ محسوس کریں. جب ہم خداوند کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو خدا ہم نہیں بلکہ خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام جو میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے لکھا گیا، جو کام خدا نے گزرے وقتوں میں کیے، وہ دیکھیں آج بھی وہی کام کرنے میں قادر ہے. گزرے دنوں میں ہمارے کراچی میں حادثہ ہوا، سارے لوگ مارے گئے اور میرے خیال ایک دو آدمی بچے تھے کراچی میں. جو وہ ایک بینک آفیسر تھا اور ایک اداکار کا وہ بیٹا تھا، سعید اس کا پورا نام مجھے نہیں آتا. سعید، وہ اندھیرا اجالا ڈرامہ آیا کرتا ہے نا، اندھیرا اجالا ڈرامہ، اس میں ایک آدمی تھا وہ جو مونچھوں والے کا بیٹا تھا. نہیں، دوسرا ایک کبھی نہیں، کبھی نہیں، دوسرا وہ جو چودھری تھا نا، ہاں جی، اس کا بیٹا تھا جو شہر میں رہتا تھا.
मुनव्वर सईद का बेटा जो है वो किसी बैंक का वो CEO था, तो वो बच गया उस हादसे में। सारे लोग मारे गए और वो बच गया, शायद 2 लोग बचे थे। ये ऐसा हादसा है कि भाई देखिए इतनी बुलंदी से जहाज आता है नीचे, तो हम कभी सुना 6ठी मंजिल से ऊपर से गिरा बंदा और मार गया, है ना। ये 2-2.5 साल पहले की बात है, जो रीसेंट जो हुआ है ना पाकिस्तान में, ये 1.5-2 साल पहले की बात है। कराची फ्लाइट उतर रही थी तो वो उस शहर में गिरा और कुछ लोग और भी जो मरे हैं बीच में। खैर, मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए खुदा की कुदरत कि सारे लोग मर गए और वो बच गया, है ना। खुदा जिसे चाहे उससे वो काम ले सकता है, वो अपनी शफकत दिखा सकता है। खुदा जो चाहे वो कर सकता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, योना की किताब जो हमारे लिए लिखी गई, जो आज हम जिसे पढ़ते हैं, वो हमारी अपनी एक कॉपी नजर आती है कि खुदा हमें क्या कहता है और हम क्या करते हैं। और जब हम उसकी सुनते हैं तो फिर उसके काम को भी देखते हैं, लेकिन जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं तो खुदा ने जो काम करवाने हैं हमारी जिंदगियों से, उसे वो करने में कादिर है। हम चाहे मछली के पेट में जाएं या हमारे ऊपर बेल आ जाए। देखें, बेल आ गई, वो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से परेशान था, तो बेल उगी और दूसरे दिन बेल खत्म हो गई। उसने कहा कि भाई यार गड़बड़ी हुई, मैं तो दुखों के लिए रह गया हूँ। हम लोग हमेशा ऐसा सोचते कि ये काम हो नहीं रहा, ये काम हो नहीं रहा, तो इससे बेहतर है कि मैं मार ही जाऊं, यानी और कोई रास्ता है नहीं। जबकि खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम खुदा को इग्नोर करते हैं और हर एक काम में अपने आप को प्रेफर करते हैं, तो फिर हम मुश्किल का, परेशानी का, दुखों का, तकलीफों का सामना करते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में आगे रखते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है और अपनी गवाही के काबिल बनाता है। वो हमारे ईमान को मजबूत बनाता है, वो हमें कुव्वत बख्शता है कि हम उसकी जय जयकार करें। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम में से हर एक की जिंदगी जोना जैसी है। खुदा चाहता है कि हम उसके गवाह बने और उसके कामों को देखें, लोग हमारी जिंदगियों से बरकत पाएं। लेकिन हम कहते हैं कि ये काम पादरी का है, वो पादरी करेगा, ये काम फलां का है, ये वो करेगा। जबकि हर एक बरकत पाने के लिए मैं आ गया हूँ। पादरी की कहना है मैनू मिले बरकत, बरकत लेनी है तो मैनू मिले, गवाही देनी तो पादरी दवे, है ना। ये सच्ची बात है कि हम भला तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन जो काम करने का मौका है वो दूसरा करे। जरूरी है कि हम में से हर एक खुदावंद की मर्जी को जाने और जो बरकतें और नेमतें खुदा हम में से हर एक को अता करना चाहता है वो उससे हासिल कर सके। खुदा चाहता है कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। अगर कोई खुदा से दूर है तो उन्हें हम खुदा के करीब लेके आए। ऑफ कोर्स ये काम जो करने का है ये खुदा करता है, हम उसके हथियार बनते हैं। जोना जो था उसने जाके मनादी की और दिलों को किसने बदला? खुदा ने बदला। लोग खुदा के कलाम की तरफ रजू लाए। जोना जो था वो खुशखबरी सुनाने वाला था, भाई जी ऐसे ऐसे हो जाएगा, अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर आपके मुल्क में अजाब आएगा। और लोगों ने जोना की बात को माना। लिखा है कि लोगों ने टाट ओढ़ा, लोगों ने रोजा रखा। क्या जानवर का हैवान, जानवरों को भी नहीं खुदा उन्होंने कुछ चारा डाला। लोग परेशान हो गए और खुदा की तरफ रजू लाए। उन्होंने रोजा रखा और उसकी जो मनादी थी उस पर रजू लाए। जब वो रजू लाए तो खुदा अजाब करने से बाज रहा। अब जूना जो है उसका काम पूरा हो गया,
खुदा उन लोगों से खुश हुआ और खुदा यूना से नाराज नहीं हुआ, लेकिन खुदा ने यूना को ये सिखाया कि भाई तू जो बेल तूने लगाई भी नहीं, और अगर वो उग गई है और तुझे शेड मिल रहा है और अगले दिन सूख गई है, तो तू देख कितना परेशान हो रहा है। कभी ये बेल सूख गई है और कह रहा है कि भी मैं मर जाऊं, मुझे तो बहुत दुख हुआ है। उसने कहा कि जो तू बेल के लिए जो तूने कुछ किया नहीं, तो इतना परेशान हो रहा है, दुख उठा रहा है। तो ये मखलूक जिसे मैंने बनाया है, मैं कैसे इसे तबाह करूं या परेशानी में डालूं। खुदा नोहा की किताब में हम देखते हैं कि खुदा खुशी से इंसान को दुख में नहीं डालता। खुदा खुशी से इंसान को दुख में नहीं डालता। हम खुद हैं जो अपने लिए दुख क्रिएट करते हैं। जब हम खुदावन की नाफरमानी करते हैं तो अपने आप को दुखों में डालते हैं। खुदावन के फरमान हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। खुदावन का कलाम हमेशा हमारी रहनुमाई करता है और नहीं चाहता कि हम अपने आप को दुख में डालें। जब हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं तो हम अपने आप को दुखों से बाज रखते हैं, हम दुख में नहीं जाते। तो जरूरी है कि हम अगर मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते तो फिर हम खुदा की आवाज को सुने और उसके कलाम की तरफ रजू लाए। यूना ने जान लिया कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है, वो कहर करने से बाज रहता है। खुदा ने उसे सिखाया कि तूने इस काम को करने में कुछ नहीं किया, और जब बेल सूख गई है तो तू इतना नाराज हो रहा है। तो जो मखलूक मैंने बनाई है, मैं उन्हें किस तरह तकलीफ में डालूं, इसलिए मैंने उन पर रहम किया। खुदावंद जो मेहरबान है, वो नहीं चाहता कि हम दुख उठाएं, वो चाहता है कि हम उसकी पैरवी करें और उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम कलाम मुकद्दस में ही पढ़ते हैं कि एक बेवा जो थी एलिया के वक्त में, एलाजा जब वो एक बेवा के यहाँ भेजा गया तो उसने कहा कि भाई मेरे लिए रोटी ला। उसने कहा भाई जी मेरे को तो अगे कुछ नहीं, मैं तो मेरा मुंडा तो आखिर च रह गया थोड़ा जिहा आटा। उन्हें कहा पहले मेरे लिए ले आया, और उसने उसकी बात को माना और पका के उसको दिया, तो पीछे भी खत्म ना होया। हम लोग शेयर करते हैं, जब हम यहाँ मिला करते थे, चर्च ने सपोर्ट बंद कर दी और हम लोग इबादती प्रोग्राम करते रहे। जो इबादती प्रोग्राम था होता रहा। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा ने हमारे घर में ना आटे की कमी रखी और ना तेल की कमी रखी। भाई लोग आते थे, हमारे कहने के बगैर 5 लीटर की बोतल लेके आ रहे, 5 किलो का तोड़ा लेके आ रहे हैं, चावलों का दालें लेके आ रहे हैं। कमी हुई नहीं, खाने वाले कम हो जाते थे, खाना कम नहीं हुआ। खुदा ऐसा मेहरबान खुदा है। आपके पास काम है या नहीं है, खुदा ने आपको बरकत देनी देनी है, अगर हम उस पर ईमान और तवक्कल रखें। जरूरी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। ये ना कहें कि भी इधर मर जाने चंगा, खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। अगर हम ये कहें तो हमारी इस जिंदगी में भी खुशी है और आने वाली जिंदगी में भी ना वहाँ दांतों का पीसना और ना रोना। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली जिंदगी भी हमारी ऐसी हो, तो हम इस जिंदगी में भी खुदावंद को हमेशा तरजीह दें, उसकी बात को सुने। दुख और तकलीफों से गुजरना ऑफ कोर्स खुदा नहीं चाहता कि हम उनमें से गुजरें, लेकिन अगर हम गुजरते हैं तो खुदावंद की मर्जी को जानें और उसका शुक्र अदा करें। खुदा हम सबको बरकत दे और इस काबिल बनाए कि हम यूना को भी सामने रखें और खुदावंद के कामों को हमेशा अपने सामने रखें। यूना को सामने इसलिए रखें कि उसने नाफरमानी की, वो चुना हुआ था। मैं और आप खुदावंद के चुने हुए लोग हैं
اور خداوند ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. غور کریں کہ کیا ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اگر نہیں تو ہم بھی یہ کہیں گے میرا من نہیں چنگا ہے. ضروری ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں اور اپنے دلوں کو سخت نہ کریں. ہم اس کی آواز کے شنوا ہوں اور اس سے برکت پائیں. ہماری زندگی دوسروں کے لیے بلیسنگ کا باعث بنے. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. اے مہربان باپ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خداوند زندہ خدا، آج کے اس وقت کے لیے، آج کے تیرے میٹھے کلام کے لیے جو تو خداوند ہماری یاد دہانی کے لیے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ تیرے حکموں کو مانیں، تیرے کلام کے پیچھے چلیں اور برکت کا باعث بنیں اور دوسروں کے لیے برکت پیدا کریں. پیارے خداوند زندہ خدا، آج کا یہ تیرا کلام ہم سب کے لیے ہمیشہ کی طرح برکت کا باعث بنے. زندہ اور ابدی خدا، جو دوست جو بھائی آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، جنہوں نے خداوند آج اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے خداوند تجھے وقت نہیں دے پائے، تو پیارے خداوند تو انہیں بھی کثرت سے برکت دے، کیونکہ ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے کہ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گھنی خدا ہے. پیارے خداوند ان سبوں کے لیے جو یہاں موجود نہیں ہیں برکت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں خداوند زندہ خدا، تاکہ وہ بھی آئندہ ہمارے ساتھ مل کر خداوند تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کے گیت گائیں. مہربان باپ، عبادت کے باقی ماندہ وقت کو بھی تیرے قوی اور مضبوط ہاتھوں میں دیتے ہیں اور التجا کرتے ہیں خداوند تیری رحمت، تیری شفقت ہمیشہ تک ہم سب پر بنی رہے. پیار سے بھرے خدا، ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے مسیح یسوع کے نام سے، آمین.